Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 7 of PGTRB and we are discussing the novel The English Teacher by R.K. Narayan. And we know that this novel is a semi-autobiographical novel. It has fiction and it has some facts about the personal loss that the author himself experienced. Here in the novel, we have a teacher by name Krishna who lost his wife. And the name of the wife is Sushila. And in the life of the author, R.K. Narayan, we come to know that he had a wife whom he loved very dearly. And he also lost his wife, Rajam. And the real life character, Rajam, became the model for the character Sushila. And the spiritual vacuum which was created in the life of R.K. Narayan is projected into the novel as the vacuum which was experienced by Krishna. அவர் ஒரு வெற்றிடத்தை ராஜம் என்பவர் ஆர்கே நாராயணனுடைய வாழ்க்கையில் விட்டு சென்றார். அந்த ஒரு வெற்றிடத்தை அவரால் நிரப்பவே முடியல. வேற யாராலையும் அவரால் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல. அதை என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, அழகா இந்த நாவல்ல கிருஷ்ணாவுடைய மனைவி சுஷீலா, அந்த சுஷீலா அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து when she passes away, Krishna suffers because of the loss of his wife. அதுல அழகா ஆத்தர் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. Now we are getting into chapter number 5. The chapter number 5ல we come to know one or two informations. என்ன அப்படின்னா 4 chapters பார்த்துருக்கோம். நமக்கு after the death of Sushila, okay, Krishna, the hero of the novel, என்ன பண்றாரு? He feels very, very low in spirit. He feels completely heartbroken, spiritually broken, emotionally broken, and என்ன பண்றாரு? He is longing for his wife. What is that something which troubles him? அப்படின்னா it is a loneliness, தனிமை அவரை வாட்டுகின்றது. Because he was very romantically attached with his wife and they have only a very little daughter, have only one child, and he was a man who was dreaming of having many children, but the wife was very particular to have only one children because she wanted to live well within the income. நிறைய பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொண்டால் இந்த பிள்ளைகளை வளர்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஆர்குமெண்ட். இருக்கிறத வச்சு நிறைவாக வாழ்வோம். அப்படி நிறைவா வாழ்றது அந்த ஒரு குழந்தை உங்களுடைய இன்கம் வச்சு இவ்வளவுதான் ஒரு ஃபேமிலி பில்டப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. இப்ப ஒரு மனைவியா அவரு ரொம்ப அதிகமா நேசித்த மனைவி இப்ப இல்லாம போன போது அது அவரை ரொம்ப பாதித்தது. அப்ப அந்த பாதிப்பு எதுல எல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா இட் வாஸ் ரிஃப்ளெக்டட் ஆன் ஹிஸ் ஒர்க் ஆல்சோ. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணா ஒன் டே ஆஃப்டர் ஹிஸ் காலேஜ் ஒர்க் he happens to meet a boy and this boy does little work for Krishna in his home. அவருக்கு அப்பப்ப உதவி பண்றதுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பையன். அந்த பையன் என்ன பண்றான்? He comes and hands over a note to Krishna and the note is from the boy's father. The note is from the boy's father and the boy's father claims that he has the ability to converse with the spirits, and he also tells Krishna that he is a kind of via media between the spirits of the dead and the people who are living in this world. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, your dead wife, the spirit of your dead wife wants to talk to you and you can talk to your wife only through me because I am the rightful medium அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டை வந்து அனுப்பிச்சிருக்காரு. அண்ட் என்ன பண்றாரு? இந்த நியூஸை கேட்டோன்னே கிருஷ்ணா பிகம்ஸ் வெரி மச் கியூரியஸ். உண்மையாலுமேவா அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஒரு யோசனை. உடனே என்ன பண்றாரு? he takes the child. கிருஷ்ணாவுடைய சைல்டுடைய பேர் என்ன? What is the name of the daughter? Leela. இப்ப லீலாவை கூட்டிட்டு என்ன பண்றாரு? He is traveling to the house of that man who was a peasant, who was a jovial at the same time a very stern man. அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he says of late I have been talking to his wife. Okay, I have been talking to his wife and she wants to talk to you.
உடனே என்ன பண்றாரு, he is asking Krishna to observe how the spirit communicates to him. So in front of Krishna's eyes some strange things happen. என்ன அப்படின்னா, ஒரு நோட் எடுத்து ஒரு பேனா வச்சோன்னா the pencil glides over the paper and it is almost like Sushila writing a message to the husband. Have you come across such things? Such things is very strange. You have people who converse with the ghosts. There is an episode called Ghost Box episode. Ghost Box episode, you can Google for it. You will come to know that people have this strange habit. It is called paranormal activity. It is called paranormal. பாராநார்மல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடியவங்க இருக்காங்க. அப்ப இனிஷியலி we find that the peasant was not able to convince Krishna, but அப்படியே போக போக பாத்தீங்கன்னா Krishna becomes convinced and he starts living a very happy life. அப்ப சுஷீலா உடைய spirit through the peasant tells Krishna, நீங்க எதை பத்தியும் worry பண்ணிக்காதீங்க, I am very much happy about the way you are caring for the child. அதனால நீங்க எதை பத்தியும் worry பண்ணிக்காதீங்க and don't feel that I am away from you. I am physically away, but all the time I am with you. அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னோன்னே he is bit happy. கிருஷ்ணா வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, அந்த spirit starts acting as a guide to Krishna. It tells Krishna to enroll the girl in a school. Okay, அப்பதான் நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கிருஷ்ணா அந்த ஏரியால என்ன ஸ்கூல் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது he comes to know about the headmaster who is running a very strange school. இப்ப அந்த குழந்தைய வந்து அந்த ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போனோம்னா லீலா becomes very much attached with the headmaster. நமக்கு ஏற்கனவே இந்த headmaster character நம்ம பார்த்திருக்கோம். What type of character is a headmaster? Mr. Brown. Okay. Very A man kind. who is very kind, very cheerful, very creative, very innovative in running the school. He allows the children to move around the school freely and learn casually. அந்த ஒரு விஷயம் வந்து லீலாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போக லீலா decides to be in that school. And this man is regularly visiting the school. He is observing the master. And the ways of the master appears to be very peculiar. ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கே, இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் இருப்பானா அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு கிருஷ்ணா வந்து கொஞ்சம் அந்த மாஸ்டர் மேலேயும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட ஆரம்பிக்கிறார் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அதே நேரத்துல நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கிருஷ்ணா பிகம்ஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த பாராநார்மல் எக்ஸசைஸ். அப்ப இந்த பாராநார்மல் எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட இவர் போறாரு, அந்த stern peasant கிட்ட போறாரு. And then through the communication with the spirit, he comes to know that there are a few things which he needs to explore. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, almost he during the time after the death of Sushila, he is reading the letters of Sushila and then becomes very troubled. So he decides to burn the letter. However, the ghost tells him to look for some of the letters hidden in the ivory sandalwood chest. And there he would be finding 14 letters that he had written. ஒரு ஐவரி சாண்டல்வுட் செஸ்ட் இருக்கு, ஒரு சின்னதா ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு. அதுல போய் நீங்க தொலைவி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 14 லெட்டர்ஸ் நான் உங்களுக்கு எழுதி வச்சிருந்தேன், ஆனா அந்த லெட்டர் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கல. அதை கண்டுபிடிச்சு நீங்க என்னுடைய மைண்ட் செட் என்னவாக இருந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்றாரு. இவர் என்ன பண்றாரு, போய் எல்லாத்தையும் துறவி பாக்குறாரு. ஆனா எது மட்டும் கிடைக்கல, அந்த 14 லெட்டர் மட்டும் கிடைக்கவில்லை. பட் வேற என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா, he was able to find the favored possessions of Sushila. சுஷீலாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சில பொருட்கள் வந்து அந்த ஐவரி சாண்டல்வுட் செஸ்டுக்குள்ள இருந்தது. அதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, the perfume that she was using. ஓகே, நமக்கு நம்ம தமிழ் இலக்கியத்துல ஒரு பெரிய டிபேட்டே நடந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, பெண்களுடைய
கூந்தலுக்கு இயற்கை மனமா செயற்கை மனமா? அதே நேரத்துல எவ்ரிபடி ஹாஸ் அ யூனிக் டேஸ்ட் ஃபார் பெர்ஃப்யூம். அப்ப சுஷீலாஸ் பெர்ஃப்யூம் வாஸ் வெரி வெரி என்டைசிங். அப்ப அந்த பெர்ஃப்யூம் உடைய வாசத்தை அவன் நுகர்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் டிராவலிங் பேக் இன் த மெமரி லேன். அப்படியே கடந்த காலத்தை நினைச்சு பார்க்கறான். அண்ட் ஹீ கெட்ஸ் இமர்ஸ்ட் இன் பிளசன்ட் மெமரிஸ். And the following day, Krishna starts wearing that perfume because when he starts using the perfume, he feels that his wife is very close by. தன்னுடைய மனைவி கூடயே இருப்பதை போல அவர் உணர்கிறார். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் புரியுதா டீச்சர்ஸ்? ஓகே, இதற்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது அப்படின்னா, கிருஷ்ணா இஸ் ஆல் த மோர் லாங்கிங் டு மீட் சுஷீலா with his naked eye, but he cannot. அதனால என்ன பண்றான் அப்படின்னா, அவன் வீட்டுக்கு போறான். வீட்டுக்கு போயிட்டு he starts practicing certain techniques which was taught to him by the stern peasant. ஒவ்வொரு வெனஸ்டே ஆஃப்டர்நூனும் அவன் அந்த பெசன்ட் வீட்டுல போய் பண்ண ஒரு சில எக்ஸசைஸ இவன் தனியாவே வீட்டுல செஞ்சு பார்க்கறான். He is able to feel and smell his wife, and he believes that she is present with him in the corner of the house. இந்த வீட்டுல தான் அவன் இருக்கிறா, நம்மளோடு தான் இருக்கிறா அப்படின்னு அவன் தனியாகவே உணர ஆரம்பிக்கிறான். இதுதான் நம்ம சாப்டர் 5ல இருக்கக்கூடியது. How he becomes spiritually tuned to the spirit of his wife. எப்படி கிருஷ்ணா தன்னுடைய மனைவியினுடைய ஆத்மாவோடு பேச ஆரம்பிக்கிறார், எப்படி அவர் தன்னுடைய தனிமையை மறக்க ஆரம்பிப்பார் அப்படிங்கிறது தான் அந்த சாப்டருடைய கண்டென்ட்டா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப சாப்டர் 6ல என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப தன்னுடைய மனைவியோடு அவர் ஸ்பிரிச்சுவலா ரொம்ப டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது there is also going to be a transformation in Krishna. நம்ம ஏற்கனவே கிருஷ்ணா என்ன மாதிரி ஆள்னு பார்த்தோம். He was a very good husband, he was a very good father, but he was not a very dedicated teacher. He was a normal teacher, teaching for money. He believed that he knew everything while others do not. And he was underpaid அப்படிங்கிறது அவனுக்கு மைண்ட்ல ட்ரபிள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது. 100 ரூபாய் தான் எனக்கு கொடுக்குறாங்க, ஆனா மோர் தேன் திஸ், எனக்கு நிறைய சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு, ஆனா இவங்க 100 ரூபாய் மட்டும் கொடுக்குறாங்க. அப்ப இந்த 100 ரூபாய் காசுக்கு நான் எதுக்கு ரொம்ப அதிகமா உழைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அவருக்கு ஒரு பெரிய ப்ரீ ஆக்குபேஷன் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணாரு, he was just doing his robotic work in a robotic manner. ஒரு மொனோட்டனஸாவே அப்படியே கிளாஸ் கொண்டு போயிட்டு இருந்தாரு. ரெகுலரா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்தாரு, ட்ரில் மெத்தட ஃபாலோ பண்ணாரு. What is a method that Krishna was very much involved in? He was using drill method, a military drill. Mary, he was like a military officer, drilling the students and making them learn and by heart the subject. ஆனா என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு சண்டே he wanted to take Leela out. ஆனா லீலா என்ன பண்றாங்க, the little girl doesn't want to go out with the father. Instead, she wants to go to the school. என்னப்பா சண்டே ஒரு லீவ் நாள், அங்க வந்து சண்டேவுக்கும் லீலா போகணும்னு ஆசைப்படுறாளே, ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறாளேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணா ஆல்சோ டிசைட்ஸ் டு கோ டு த ஸ்கூல் வித் லீலா. அப்ப அங்க போய் பார்க்கும்போது ஏறக்குறைய 20 kids were playing and running around. ஜாலியா இருக்காங்க. அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அப்படியே he is observing the whole school and he is observing the behavior of the headmaster. And the behavior of the headmaster appears to be very strange for Krishna because he was not such kind of person. அவர் வந்து ரொம்ப ரொட்டீன் லைஃப்ல வாழ்ந்தவர், ஒரு மொனோட்டனஸ் வே ஆஃப் டீச்சிங்ல ஈடுபட்ட மனிதர். ஆனா அந்த ஹெட்மாஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா, he was attempting a new educational experiment, and he was focusing on molding people's mind and character without placing an excessive emphasis on sports and activity. எதையுமே ரொம்ப பெருசா திணிக்க கூடாது சார், அவங்கள ப்ரெஷர் பண்ணாம let them learn அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வச்சிருந்தாரு. அதற்கப்புறம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அந்த மாஸ்டர் என்ன பண்ண, அந்த குழந்தைகளுக்கு நிறைய சார்ட்ஸ் வித் பிக்சர்ஸ் காட்டினாரு. அந்த சார்ட்ஸ் வித் பிக்சர்ல there were the story of a bison, tiger and a bear in Memphis forest. அதை காட்டி இந்த குழந்தைகளை வந்து
நிறைய கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ண வச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. அப்ப இந்த ஒரு சாப்டர் எண்டுல நமக்கு ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இந்த ஸ்டோரியை படிச்சுட்டு லீலா என்ன பண்றா? She tells the headmaster that she is desirous of having a cat. எனக்கு ஒரு பூனை வேணும் மாஸ்டர் அப்படின்னு யார்கிட்ட கேக்குறாங்க? இந்த ஹெட்மாஸ்டர்கிட்ட கேக்குறாங்க. ரொம்ப இன்னசென்ட்டா கேக்குறாங்க. அந்த ஹெட்மாஸ்டர் என்ன சொல்றாரு? செல்லம், உனக்கு கட்டாயம் ஒரு பூனை நான் கொண்டு வந்து தர்றேன், ஓகே அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் என்ன சொல்றாங்க, உனக்கு ஒரு பூனை வேணும்னா நீ வந்து என் வீட்டுக்கு வரணும், என் வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா நான் பூனை தருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப என்ன பண்றா? லீலா டிசைட்ஸ் டு கோ தேர். அண்ட் கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு? கிருஷ்ணா gives an invitation to the master to come home someday. ஓகே, நீங்க எங்க வீட்டுக்கு ஒரு டின்னர் ஒரு நாளைக்கு வாங்க மாஸ்டர் அப்படிங்கிறாரு. அவரும் நான் வர்றேன் அப்படின்னு தராங்க. இப்போ there is a beautiful conversation that develops between headmaster and Krishna. This is regarding education, about the views of Krishna about education and the views of the headmaster regarding education. இந்த ரெண்டையும் அவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. பண்ணிக்கும் பொழுது Krishna is very much impressed by the headmaster's education ideology. இப்ப என்ன பண்றாரு? அப்படியே பேசிக்கிட்டே அவங்க போறாங்க. Where do they go? They go to the headmaster's house. அந்த headmaster ஹவுஸுக்கு போற வழி பாத்தீங்க, it is very dirty and the children அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த சில்ட்ரன் எல்லாம் பாக்குறதுக்கே சகிக்காம ரொம்ப அசிங்கமா அலங்கோலமா இருந்தாங்க. The children of the headmaster எப்படி இருந்தாங்களா? They were impolite, they were wild, which means they were not well mannered. நம்ம ஏற்கனவே இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொன்னோம், the character descriptionல என்ன அப்படின்னா, the teacher was caring a lot for his children but did not care for his own children. தன் பள்ளிக்கு வந்த அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த பிள்ளைகளுடைய பிஹேவியர் ஃபார்மேஷன், கேரக்டர் ஃபார்மேஷன்ல ரொம்ப கருத்தூன்றி இருந்த அந்த ஹெட்மாஸ்டர் என்ன பண்ணல? தன்னுடைய பிள்ளைங்களை பெரிய அளவுக்கு பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கல. இதுதான் ஒரு சில எஜுகேட்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை. ஊரை காப்பாத்தணும்னு நினைப்பாங்க, உள்ள வீட்டை வந்து காப்பாற்ற மாட்டாங்க. This is the tragic flaw in the headmaster's character. இப்ப நமக்கு அவரோட ஒய்ஃபை பத்தி என்ன தெரியுது அப்படின்னா, his wife is described as a person with Virgo character. Virgo அப்படிங்கும்போது elegant, but she is bit possessive, very very firm, assertive, கொஞ்சம் கோவக்காரவங்க. அப்ப she is a very rare combination. ஏன் சார் அவங்க இப்படி மாறி போனாங்க? எலகண்டா இருந்தவங்க ஏன் வந்து கொஞ்சம் கடுமையானவர்களாக மாறினாங்க அப்படின்னா, the man did not care for the family and she has to care for the children, and a woman who is pushed to this situation will always become like this. ஏன் அப்படின்னா, ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்க எந்த நேரமும் வேலை வேலை வேலை, குழந்தைகளை பார்க்காம இருக்கும்போது குழந்தைகளை இவங்களால மட்டும் வளர்க்க முடியல. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? கொஞ்சம் கணவனை திட்டுறாங்க. ரெண்டாவது, the husband is not ready to make a lot of money, but this woman wants a little bit of money and she wants to live a cozy life. அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது the wife of the headmaster starts quarreling with the headmaster. Okay, did you understand this, teachers? ஏன் இப்ப வீட்டுல உள்ளார போயிட்டு அவங்க திட்டிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இவர் உள்ள போய் அந்த பூனை இருக்கான்னு தேடி பாக்குறாரு, பூனை இல்ல. அப்ப என்ன சொல்றாரு? ஓகே, இன்னைக்கு செல்லும், இன்னைக்கு பூனை காணோம், நான் பூனையை பிடிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி, வாங்க இங்க கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு, லெட்ஸ் கோ டு யுவர் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு the headmaster is now somehow pacifying his wife and he is moving out of the house along with Krishna and Leela, and the main purpose of leaving the home is to find little peace. வீட்டுக்கு வந்தா இந்த லேடி எப்ப நேரம் திட்டிக்கிட்டே, she is nagging, so better that I go out and have some peace in the house of Krishna. இப்ப போற வழியில என்ன பண்றாரு? The headmaster is speaking about his marriage with his wife. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, I did not willingly marry this lady, but I was forced into this marriage. Okay, this is because of force I married this girl.
அப்புறம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பிகாஸ் ஐ டிட் நாட் கெட் அ வெரி குட் ஜாப் ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன், my parents forced me to marry this girl and I was supposed to go and live in the house of my wife. Yeah, and my wife is a person who longs for convenience, a sophisticated way of life, and I was not able to give that to her. Okay. இப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் சம் டைம் மை ஃபாதர் இன் லா பாஸ்ட் அவே and my father also passed away. என்ன நடந்தது? My stepmother and her children, they moved into the house, and என்ன ஆச்சு? The house became very very congested. A lot of things were troubling him. அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இதுல இருந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணுங்கிறதுக்காக he started experimenting with a new type of educational approach. அப்படிதான் நான் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். I think somebody is meddling with the mic. Teachers, kindly look into your mics, that you don't touch your mics, don't on your mics. இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, சார் அந்த ஒய்ஃப் அப்படிங்கறத விட்டுருங்க சார், when I started it was just for relaxation, but now I feel that this method will work well. அதே நேரத்துல எனக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, I am afraid that my time in this world is coming to an end, because I believe in astrology, astrological science, and there is an astrologer who is predicting the end of my life. I think somebody is disturbing. Teachers, kindly mute yourselves. Okay, now we come to know that the headmaster is confiding in Krishna about his mental worries. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, normally I believe in an astrologer, and the astrologer has predicted that my end is nearing. என்னுடைய வாழ்க்கை முடிய போகுது அப்படின்னு அந்த astrologer சொல்றாரு. But what I am thinking very seriously is that somebody must run the school after me. Somebody must run the school after me. அப்படின்னு சொல்லும்போது கிருஷ்ணா இஸ் ட்ரைங் டு டெல் த ஹெட்மாஸ்டர், வாட் யூ பிலீவ் இஸ் நாட் ட்ரூ சார், அப்படிலாம் இல்ல அப்படிங்கிறாரு. ஆனா அந்த ஹெட்மாஸ்டர் சொல்றாரு, இல்ல சார், இந்த அஸ்ட்ராலஜர் எதெல்லாம் போர்ட்டல் பண்ணாரோ அதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில நடந்திருக்கு. அதனால நான் சாக போறது நிச்சயம். ஆனா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா, என் ஒய்ஃப் எவ்வளவு தூரம் என்ன திட்டினாலும் I remain very very patient, because I know that she can be scolding me only for a short while from now. After that I'll be free from her scolding, from her nagging. அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை இந்த ஒரு சாப்டர்ல நமக்கு ஆத்தர் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப நமக்கு தெரிய வர்றது என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணா, how he looks at the headmaster, how he looks at the education experiments conducted by the headmaster. Then we come to know about the personal life of the headmaster and how Krishna is trying to console the headmaster. This is chapter 6. Shall we move to chapter number 7, teachers? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Chapter number 7. நம்ம chapter number 7ல கொஞ்சம் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்க போகுது. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நம்ம ஹீரோ Krishna was communicating with the spirit of Sushila only through the medium, the conduit, the stern patient. அவர் வழியா தான் அந்த தன்னுடைய மனைவியோட ஆவியோடு பேசி கொண்டிருந்தார். இப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that particular peasant disappeared because of illness. கொஞ்சம் வேலை இருக்குன்னு போனாரு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால ஒரு வாரம் அவனால தன்னுடைய மனைவியோடு பேச முடியல. அப்ப that one week became a very tough period for Krishna. It became a very tough time for Krishna. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, தன்னுடைய மனைவியோடு அவரால்
பேச முடியவில்லை அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஒரு பெரிய வருத்தமாக இருந்தது. அப்போ இரவெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு? He was not able to sleep well. And then what happened அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the spirit of Sushila started talking to him without the presence of the conduit. Without the presence of the mediator, he was able to hear the voice of Sushila, and Sushila was telling him that she is always with him and she is observing all his actions. அப்படி அவர் பேசிக்கிட்டு இருந்த ஒரு ஈவினிங் என்ன பண்றாரு, இப்படியே கண்டினியூ பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப அந்த மீடியேட்டரை பத்தி இவருக்கு கொஞ்சம் யோசனை இல்லாம இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, he is able to talk with the spirit of the wife. அப்போ ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு, the headmaster comes to meet him. அந்த ஹெட்மாஸ்டர் வந்து என்ன சொல்றாரு, my dear teacher Krishna, my dear professor, I am going to tell you a secret. என்ன அப்படின்னா, my time has come. As the astrologer predicted, I think tomorrow morning I may not be alive, and you should promise me to do two things. என்ன அப்படின்னா, first thing is, you are the one who must go and tell my wife that I will not be alive tomorrow morning. நாளைக்கு காலையில உங்க வீட்டுக்காரர் உயிரோடு இருக்க மாட்டார், அவர் இறந்து போயிடுவார்னு அவரே என்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டாரு. இந்த இன்ஃபர்மேஷனை என்னோட ஒய்ஃபுக்கு நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணணும். Number two, after me, I want you to run this institution because I want somebody to take over the institution. அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை எடுத்து நடத்துங்க, எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப கிருஷ்ணா என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம என்ன பண்றாரு, ஓகே let me try அப்படின்னு சொல்லி he accepts. Initially with a lot of hesitation, and then the following day he goes and delivers the news to the headmaster's wife. And the headmaster wife is actually once the headmistress, and then this man took over, and he was trying to experiment. இப்போ அங்க போய் என்ன சொல்றாங்க, மாதிரி உங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னோன்னே the lady starts weeping, and all the relatives, all the people in the nearby houses, they come to console the lady. All of a sudden something strange happens. என்ன அப்படின்னா, the headmaster comes alive, and அவர் வந்த உடனே the wife becomes a completely transformed person. அவளை எப்பொழுதும் திட்டிட்டு இருக்கவர் என்ன பண்றாங்க, she goes and clings to the feet, and so does the children. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இன்னமேட்டு உங்களை நான் திட்ட மாட்டேங்க, எல்லாமே சொல்லிட்டு நீங்க எப்படி இருக்க சொல்றீங்களோ அப்படியெல்லாம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஹெட்மாஸ்டர் என்ன சொல்றாரு, I am sorry, whatever you want from me, you want only money, right? I will give you money, you can take care of the children, allow me to carry on with my educational experiments. அப்ப என்ன பண்றாரு, he sacrifices his family and goes away and spends full time in the school. He spends his whole life in the school premises. அப்போ ஒய்ஃப் எல்லாம் எப்படி சார் அப்படின்னா, அவருக்கு மந்த்லி உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்க என்னை பார்க்க வர வேண்டாம், பேச வர வேண்டாம் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டா he goes to the school. இப்ப நமக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது. என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணா and Leela, they are visited by Krishna's mother, and she brings a golden chain. And இந்த டைம்ல தான் கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு, he goes and again digs into the ivory sandal box. And there என்ன ஆகுது, Sushila indicated she prepares to wrap it around the child's neck. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த கோல்டன் செயின் வந்து எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா, இவரு ஏற்கனவே தேடி பார்த்தாரு. ஆனா அந்த கோல்டன் செயினை வந்து அந்த அம்மா எதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, it was actually taken from Sushila's ivory sandalwood chest, which means that Sushila was intending to give this chain to her daughter. அதே நேரத்தில் அவன் திருப்பியும் போய் என்ன பண்றான், அந்த பாக்ஸ்குள்ளார அந்த 14 லெட்டர் இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறான். ஆனா 14 லெட்டர் இல்ல. இப்ப இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தன்னுடைய மனைவியுடைய
நினைப்போடு இருக்கிறார். அப்ப இந்த குழந்தை யாரு சார் பாத்துக்குவா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் த கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், மெட்டர்னல் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், பெட்டர்னல் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், தே டேக் குட் கேர் ஆஃப் த சில்ட்ரன். ஓகே, இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. இப்ப சாப்டர் நம்பர் 8ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சாப்டர் நம்பர் 8ல நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நவ் தேர் இஸ் அ கிரேட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் கிருஷ்ணாஸ் லைஃப். இவர் என்ன பண்றாருன்னா, full and full he is thinking about his wife, he is conversing with his wife, and now he becomes a more spiritual person. Earlier he was materialistic person. ஒரு மாச சம்பளம் ஒரு 100 ரூபாய் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு, இந்த 100 ரூபாய் கூட தனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைவுக்கு வந்துட்டாரு. பி கண்டென்டட் வித் த மினிமம். அது யாருகிட்ட இருந்து அவர் கத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னா, தன்னுடைய வைஃப் சுஷீலாவிடம் இருந்து அவர் கத்துக்கிட்டாரு. ஏன் அப்படின்னா, சுஷீலா சொன்னாங்க, ரொம்ப அதிகமா சம்பாதிக்கணும்னு இல்லைங்க, இருக்கிற சம்பாத்தியத்தை வைத்து நாம் வாழ்ந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப இவரு மனைவியும் இல்ல, அப்ப பெரிய அளவுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் இல்ல, ஒரு குழந்தை மட்டும்தான். அந்த குழந்தைய யாரும் பாத்துக்கிறான், தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் பாத்துக்கிறாங்க, சுஷீலாவுடைய பேரண்ட்ஸும் பாத்துக்கிறாங்க. இப்ப பெரிய அளவுக்கு எதுக்கு சம்பாத்தியம் தேவை? இன்ஸ்டெட் he decides to resign his job at Albert's Mission College. அண்ட் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்றாங்க, உங்களுக்கு கூட சம்பளம் வேணுமா தரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா பிரின்சிபல் எவ்வளவு தூரம் சொல்லி கேட்காம இவரு அங்க இருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து எங்க போறாரு, she goes to join the school where Leela was studying, where the headmaster says, I can offer only 25 rupees per month as salary. உனக்கு 25 ரூபா தான் சார் தர முடியும், ஓகேவா அப்படிங்கும் போது இவர் சொல்றாரு, பரவாயில்ல சார், எனக்கு கண்டென்ட்மெண்ட் தான் முக்கியம், மணி இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு அவர் சொல்றாங்க. இப்ப இந்த சாப்டர்ல நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, when Krishna decided to resign the job, when others pleaded with him not to do so, he was very firm. அப்ப அவரை என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, all the people commented that he was a uncompromising ஐடியலிஸ்ட், ரொம்ப ஐடியலா யோசிக்கிறீங்க, அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்கன்னு சொல்லி அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க. ஆனா அவன் கன்வின்ஸ் ஆகல. he went and started being with those children, and he started being creative, and he also started communicating with the wife of with the spirit of his wife to at night time, and by doing these two things he was able to be contented. நிறைவு அடைந்தான். முன்னாடி அவன் நிறைவு அடையாமல் இருந்தான், அதனால அவனுக்கு வந்து லைஃப் வந்து என்ஜாயபிளா தெரியல. he wanted to be materialist, but towards the end he accepted reality and he was happy with the minimum. He was able to make both ends meet, and he was living a peaceful life, and that is the transformation in Krishna, the English teacher. And that's the end of the novel Teachers. Do you have any questions, teachers?